آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے نیکیاں کماؤ. نیکیاں لاؤ اپنے اندر. کیسے بتاؤں؟ کتنی چیزیں بولو؟ ایک تو کم کھانا، وہ بھی عبادت ہے. اور دوسرا آقا فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت. کہاں بیٹھنا بولو؟ مسجد میں. جلسے میں اتنے لوگ آئے ہیں، سارے کے سارے بتاؤ کبھی 5 وقت کی نماز کے علاوہ تم خالی ہو گئے ہو تو چلو خوشبو لگا کر کے اللہ کے گھر میں دنیا سے الگ ہو کر کے مسجد میں جا کر کے بیٹھیں گے. کیا کوئی بندہ ہے؟ کوئی بندہ ملتا ہے صاحب؟ اگر اسے ٹائم ملے گا تو موبائل چلائے گا، اگر ٹائم ملے گا تو چوراہوں پہ بیٹھے بیٹھے گپے لڑائے گا، گاؤں میں پارٹیاں بندی کرا دے گا، ادھر کی ادھر چلاتا رہے گا، خود مفتی بن کے فتوے جھاڑتا رہے گا. مگر سن لو پیارے، مسجد میں بیٹھنا عبادت. کتنا عبادت! مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ذرا آپ سنو. علامہ زمخشری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز نہیں، قرآن نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں پڑھ رہا، درود نہیں پڑھ رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہا، خالی جا کر کے بیٹھ گیا تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی وہ سانسیں لے گا اس کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالی 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی نیکیاں بولو؟ تمہارے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوں گے جو چوراہوں پہ بیٹھ بیٹھ کے برباد کر رہے ہو. اچھا، عورتیں شروع ابتداء اسلام میں نبی کے زمانے میں مسجد میں جاتی تھی. آج کے دور میں اگر جاتی ہوتی تو وہ خرافاتیں ہوتی. اللہ معاف فرمائے. جب جلسوں میں ہی آگے چپ نہیں بیٹھ رہی ہے تو مسجد میں کہاں سے چپ بیٹھ جاتی؟ سمجھے؟ مگر سنو میں یہ عورتیں ایک ہی جگہ چپ رہتی ہیں. کہاں؟ ان کا خون کہاں گرم ہوتا بتاؤں؟ اگر شادی میں کوئی ویڈیو بنانے والا آ جاتا، وہ فوٹوگرافر، باز اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے گئی، میرا فوٹو آ جائے، میرا فوٹو آ جائے، میرا فوٹو. صرف اگر مری ہے تو فوٹو پہ مری ہے. مگر میں جو بتا رہا تھا سنو پیارے، اگر تمہیں نیکیاں حاصل کر لی ہے تو اس جلسے سے مبارکباد دو ان کمیٹی والوں کو. ہمیں پیغام مل رہے، اگر تمہیں نیکیاں حاصل کر لی ہے تو کم از کم آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کریں. پہلے بزرگ عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے. عشاء پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے تو انہیں نیند نہیں آتی تھی. 4 بجے سے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے، اور جیسے ہی اٹھتے تھے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو بنا کے اپنی حاجت سے فارغ ہو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اب وہ اللہ اللہ اللہ، جب خالی بیٹھنے میں 400 نیکیاں ایک ایک سانس پہ مل رہی ہیں. اگر کلمہ پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے دیتا نا تو پھر روتا پھرتا ہے. اب ڈھونڈ لو کوئی میاں، اور میاں بھی بات اتنا بدتمیز ہے، سب سے پہلے اسی کو ہی مارا جائے گا قبرستان میں گھیر کے. بالکل صحیح بات. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حالت یہ حالت، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے نا، اور عورتوں میں اگر پوچھ لو تو روتے بھی آئے گی اور کہے گی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی. جیسے یہ رابعہ بصریہ، اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی بات ہے، یا تم سے پوچھو اچھی کون سی بات ہے.
हर मोड़ पे तुम्हें नेकियां मिल सकती हैं अगर तुम अमल करो। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनो, अल्लाह अल्लाह अंबिया और रसूलों के बाद सबसे आला सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। उनको नबी ने कह दिया था ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, तो अब उन्हें नेकियों की क्या जरूरत थी जब दुनिया ही में कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो। मगर सुनो प्यारे, तुम्हारे जन्नती होने का कोई ठिकाना नहीं है। मगर सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे के दिन सुबह, जुमे के दिन जुमे से पहले मस्जिद में जाते थे, पूरी मस्जिद को झाड़ा करते थे, झाड़ू मारा करते थे, मस्जिद को साफ किया करते थे और साफ करने के बाद आगे वाली सफ में बैठ जाया करते थे। अब जरा नबी से पूछो, आका से पूछो, पैगंबर इस्लाम से पूछो, आका मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद को साफ करना कैसा है? तो नबी फरमाते हैं अगर कोई झाड़ पोंछ करके एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के अल्लाह के घर से बाहर फेंक दे तो इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है तुम्हारे पास इतना सोना? एक तो वैसे ही कंजूस है इंसान, जुमे के दिन भी ना इमाम को अगर देखा तो 10 रुपए बत्ती बना के यूं घुमा घुमा के देखो बड़ा सखी आया, हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे आए, समझे? बहुत बड़ा सखी आया जनाब। ये ओहद पहाड़ कितना, जो हाजी लोग हैं अभी जिनके घर में ठहरा हुआ था, क्या नाम उनका, शफी हाजी, जब मैं गया था उम्रे में तो ये मिले थे माशाल्लाह, इन्होंने दावत की थी, मैं हाजिर हुआ था। कारी जाफर साहब भी थे, इसी बस्ती के रहने वाले, और मैं भी था, हम लोग गए थे तो उन्होंने मिलवाया था। आज मुलाकात हुई इतने दिनों। ओहद पहाड़ जितने हाजी है या उम्रे को गए होंगे उन्होंने देखा होगा कितना बड़ा ओहद पहाड़ है। आका फरमाते हैं कोई मस्जिद को साफ कर दे, झाड़ू मार दे और थोड़ा सा एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के फेंक दे, फरमाते इतना सवाब है जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। 10,000 मस्जिद में दे दे तो चर्चे हो जाते हैं, 50,000 जलसे में ऐलान कर दे चर्चे हो जाते हैं। तुम तो हर जुमे को ये काम कर सकते हो, मगर अल्लाह ने जिसे 4 पैसे दे दिए, मकान अच्छा बन गया तो मस्जिद में झाड़ू मारने को बेइज्जती समझता। कोई हाफिज या मौलाना अगर उसने 2 किताबें पढ़ ली तो वो भी मस्जिद में झाड़ू मारने को ऐब समझता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से अफजल है क्या? मौला कायनात हजरत अली से अफजल है क्या? हजरत उमर से ज्यादा रोब है, हजरत उस्मान गनी से ज्यादा सखावत है। मगर इन सहाबा, और जबकि ये सहाबी वो थे ना, नबी ने दुनिया ही पे कह दिया था आप भी जन्नती, आप भी जन्नती, आप भी। आज का होता ना तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठता, कहता नबी ने जन्नती कह दिया, टांग फैलाता दबा दबा। सही बता रहे? जबकि ये कुछ पीर ऐसे घूम रहे हैं जिनके जन्नती होने में भी शक है। सही बता रहे हो? वही नमाज नहीं पढ़ रहा, वही जब रास्तों से दूर। मगर आज मुबारकबाद के लायक है, आज ऐसे पीर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे पीर जिनकी रगों में आला हजरत का खून है। हुजूर अहसन मियां दीदार करोगे, जिनको देखने के लिए उलमा भी बेकरार रहते।